A jubilant evening to respected principal, honorable chief guest, beloved vice principal, dedicated teachers, proud parents, and my dear little stars. A very warm welcome to our mini convocation ceremony 2025-26. Children are not things to be molded, but people to be unfolded. Today, we gather not just to celebrate achievement, but to witness the beautiful journey of our young learners. This evening is going to be a delightful blend of talent, creativity, and celebration. A warm welcome creates a beautiful beginning. Now, I'd like to call upon Mrs. Saraswati to welcome the gathering. A very good evening to one and all present here. A very good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure to warmly welcome you all to our mini convocation ceremony 2025-26. Today is a very special day for our little graduates as they take a small step towards a bright future. Your presence adds joy to our celebration and inspiration to our hearts. We are truly honored by the presence of our respected chief guest. Thank you, sir, for joining us and making this occasion even more special. We welcome you, sir. I would like to welcome our beloved principal, vice principal, teachers, parents, and our little graduates to this ceremony. Let us all come together to celebrate the success, smiles, and dreams of our children. The future belongs to those who believe in their dreams. Once again, I welcome you all and wish you a wonderful evening. Thank you. Thank you, ma'am, for the warm welcome address. Now, let's begin this auspicious evening with prayer song. Prayer is the soul of music of the soul. So now I invite our school choir to grace this occasion with a prayer song. Thank you, dear choir students, for adding charm and elegance to this special occasion. Every child is gifted, they just unwrap their talents at different times. Let's begin this joyful journey with the performances of our UKG little stars. Computer to help us
are special people in our neighborhood. They keep us safe, healthy, and happy. Let's say thank you to these heroes. Postman brings us letters. I know, do you know the postman brings us letters? The doctor treats us sick. The doctor treats us sick. I know, do you know the doctor treats us sick. The doctor treats us sick. The doctor treats us sick. I know, do you know the doctor treats us sick. The teacher helps us learn. The teacher helps us learn. I know, do you know the teacher helps us learn. The teacher helps us learn. The teacher helps us learn. I know, do you know the teacher helps us learn. The soldier guards our country. The soldier guards our country. I know, do you know the soldier guards our country. The soldier guards our country. The soldier guards our country. I know, do you know the soldier guards our country.
தலைப்பில் ஒரு நாடகத்தை பார்க்கலாமா? ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தாரு. அவரு நாட்டை மிக சிறப்பாக ஆட்சி செய்தார். அதனால நாட்டு மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தாங்க. ஆனா ராஜாவுக்கு நாளுக்கு நாள் வயசாகிட்டே போச்சுது. ராஜாவுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. அதனால அவருக்கு பின் யார் நாட்டை ஆளப் போகிறார்கள் என்ற கவலை அனைவருக்கும் வந்தது. தனக்கு பின் இந்த நாட்டை ஆள தகுதியுள்ள நேர்மையான உண்மையான ஒரு அரசனை தேர்ந்தெடுக்க நினைத்தார் ராஜா. அதனால் தன் மந்திரிசபையை கூட்டினார். ராஜாத்தி ராஜா, ராஜா கம்பீர, ராஜா மார்த்தாண்ட, ராஜா சிம்மன், பராக் பராக் பராக். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மந்திரி சபையை கூட்ட என்ன காரணமா? தங்களின் ஏற்று அனைவரும் இங்கு வந்து நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அரசே? நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இருப்பது எனக்கு மிக்க சந்தோஷம். உங்களிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பேசவே எங்கள் அனைவரையும் வர சொன்னேன். எனக்கு பின் இந்த நாட்டையால ஒரு நல்ல இளைஞனை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். தேவை கேட்ட முடிவுதான். நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அரசே? மன்னர் எப்படி தேர்ந்தெடுக்க போகிறீர்கள்? முதலில் இந்த அறிவிப்பை நாட்டு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். என்ன அறிவிப்பு மன்னா? நாட்டை ஆள புதிய இளவரசரை மன்னர் தேர்ந்தெடுக்க போகிறார். நாட்டை ஆள விருப்பமுடைய இளைஞர்கள் மன்னரை சந்திக்கும் என்று அறிவியுங்கள். சபை கலையட்டும். நாட்டு மக்களுக்கு ஓர் நற்செய்தி. ராஜா நாட்டை ஆள புதிய இளவரசரை தேர்ந்தெடுக்க போகிறார். நாட்டை ஆள விருப்பமுள்ள இளைஞர்கள் மன்னரை சந்திக்கவும், மன்னரை சந்திக்கவும், மன்னரை சந்திக்கவும். மறுநாள் அரசவையில் மன்னரை சந்திக்க நிறைய இளைஞர்கள் வந்தார்கள். அவர்களிடம் மன்னர் என்ன கூறினார் பார்ப்போமா? இந்நாட்டு வீரமிக்க இளைஞர்களே, நான் உங்களில் ஒருவனை என் வாரிசார் தேர்ந்தெடுக்க போகிறேன். ஆணையரங்கள் அரசை செய்ய காத்திருக்கிறான். நான் உங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு விதை தருவேன். அதை நன்கு வளர்த்து பூத்து குலுங்கும் செடியாக்கி ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள்.
அனைவரும் விதைகளை வாங்கிக் கொண்டு வீட்டிற்கு சென்றனர். ஒரு ஏழை தாயின் மகன் முகில். அவன் வீரமானவன், நேர்மையானவன், நல்ல உழைப்பாளி. அவன் விதையை வளர்க்க பல முயற்சி எடுத்தான். ஆனாலும் இந்த விதை முளைக்கவே இல்லை. அவன் பல உத்திகளை கையாளுகிறான். ஆனாலும் இந்த விதை முளைக்கவே இல்லை. ராதா கொடுத்த ஒடுமதக்கிடவே முடிந்தது. இப்பொழுது முகில் தன் அம்மாவிடம் என்ன பேசலான்னு பார்ப்போமா? அம்மா, ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது. ஆனாலும் இந்த விதை முளைக்கவே இல்லையே. நான் இதை எப்படி அரண்மனைக்கு எடுத்து செல்வேன்? பரவாயில்லை மகனே, மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இந்த செடியை வளர்க்க முயற்சி செய்தான். ஆனாலும் விதை முளைக்கவில்லை. நீ மகராஜவிடம் சென்று உண்மையை கூறு. சரி அம்மா, அப்படியே செய்கிறேன். முகிலும் சரி என்று கூறி வெறும் தொட்டியுடன் அரண்மனை புறப்பட்டான். அரண்மனை வாசல்லோ எல்லா இளைஞர்களும் அழகான பூஞ்செடியுடன் நின்று கொண்டனர். அப்போது அரசரும் உள்ளே வருகிறார். அனைவரின் தொட்டியை பார்த்த அரசர் எந்தவித முக மகிழ்ச்சியையும் காட்டவில்லை. மாறாக வெற்றி தொட்டியை நோக்கி தன் பார்வையை திருப்பினார். இளைஞனே, ஏன் நீ வெற்றி தொட்டியை எடுத்து வந்துள்ளாய்? உன்னுடைய பூஞ்செடி எங்கே? ஒனுங்கள் மன்னா, நான் பல முயற்சி எடுத்தேன், பல யுக்திகளை கையாண்டேன். ஆனாலும் இந்த விதை முளைக்கவே இல்லை. மன்னித்துடுங்கள் மன்னா. உங்கள் செடிகள் வளர்ந்திருக்கின்றன. ஆனால் நீங்கள் நாட்டை ஆள தகுதியுள்ளவர்கள் அல்ல. நாட்டை ஆளும் தகுதி முகிலுக்கு மட்டுமே உண்டு. அவன் விதை முளைக்கவே இல்லை. ஆனால் எங்கள் செடிகளோ பூத்துக் கொள்ளுகின்றன. மன்னரே, நீங்கள் அவனை எப்படி எவர்சன் என்று சொல்கிறீர்கள்? ஒரு விதையை கூட உழைக்க வைக்க தெரியாதவனை எவர்சன் என்று எப்படி தேர்ந்தெடுத்தீர்கள்? ஒரு நாட்டின் இளவரசன் முதல் தகுதி உண்மையும் நேர்மையும் தான். நான் உங்களிடம் கொடுத்த விதைகள் அனைத்தும் வேக வைத்த விதைகள். அவை முளைக்கவே வாய்ப்பில்லை. அப்படி இருக்க நீங்கள் கொண்டு வந்த செடிகள் நான் கொடுத்த விதையிலிருந்து வளர்ந்தவே அல்ல. உங்கள் பொய் சொல்லி ஏமாறுகிறீர்கள். முகிலே நேர்மையானவன். எனவே இவன் தான் நாட்டின் இளவரசன். நானா இளவரசன்? ரொம்ப நன்றி மன்னா. கதையின் கருத்து என்னவென்றால், நாட்டை ஆள்பவர்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். நாமும் நேர்மையான தலைவர்களை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இதுவே இந்த நாட்டிற்கு நல்லது. இதனால் இவர் முடிக்கும் என்றாய்ந்து அதனை அவன் கண் விடல். நன்றி, வணக்கம். Always listen to your parents. Now, my buddies are going to enact a fairy tale, Goldilocks and Three Bears.
Once upon a time, Goldilocks, a beautiful girl, lived with her parents at the edge of the forest. In the same forest, a bear family also lived. Let's see what happens in the bear's house. Mama Bear woke up early in the morning and prepared porridge for all. Good morning, Mama and Papa. Good morning, baby. Hello, baby. You are up early. Yes, Mama. I'm hungry. Is it? Let me make some porridge for you. Okay, Mom. Come and eat the porridge, baby. It's too hot, Papa. Let's go for a walk for the porridge to cool. That's right, Papa. Let's go. Mama Bear, Papa Bear, and the baby bear left their porridge on the table and went out for a walk. Goldilocks went outside the house to play. Her mother warned her to be careful. She said a bear family lives in the forest, but Goldilocks was curious about the bear living in the woods. She said to herself, is it true that a bear family lives here? Let me go and find. She looked around and began running into the forest. Oh, lovely! What a beautiful forest! Trees, flowers, and birds. The forest looks lovely. I shall go further inside. Goldilocks walked by herself for a very long time. She got lost and couldn't find her way back. She was very tired and hungry. At that time, she saw the bear's home. A house in the middle of the forest. The door is open. Let's go inside. Oh my God! There are 3 bowls of porridge on the table. Is anybody home? Oh, I'm so hungry. Let me eat the porridge from the big bowl. Oh, it's too big for me. Let me try from the medium-sized bowl. Oh, it's too much. I shall try from the smallest bowl. Wow, this porridge is just right for me. She ate all the porridge from the smallest bowl. After eating, she wanted to sit on one of the 3 chairs in the house. Oh, I'm very tired. Let me sit on the chair. I shall sit on the biggest chair. Oh, I cannot climb on it. I shall sit on the medium chair. But this one is very hard. Let me sit on the smallest chair. Oh, I like this chair. It's just right for me. Suddenly, the
chair broke into small pieces with a loud noise. Goldilocks fell on the floor with a thud. She walked into the next door. There she found 3 different sized beds. Oh, I am very sleepy. Let me sleep on the bed. I shall sleep on the biggest bed. Oh no, it's too hot. I shall try the next one. But it's too soft. I shall try the smaller one. Wow! This bed is just right for me. She was so tired, so she fell asleep on the bed. At that time, the Bear family returned back home. Oh my God! Somebody has tasted my porridge. Oh my God! Somebody has tasted mine too. Oh no! Someone has eaten my porridge. At that time, Papa Bear noticed his chair. Somebody has sat on my chair. Who could it be? Somebody has also sat on my chair. Look, Papa, my chair has broken into pieces. At that time, the Bear family got curious and went into the next door. Somebody has lied on my bed. Somebody has lied on my bed too. Mama and Papa, look at my bed. Someone sleeping on my bed. Always shocked to see someone lying on the bed. They lifted the blanket. They saw a small girl sleeping on the bed. Who is this little girl, Papa? What is she doing in our house? The baby bear began to cry on seeing the little girl. Hearing his cry, Goldilocks woke up to see 3 bears. She ran out of the room. She didn't even know where to run. Soon she saw her parents coming across, searching for her. She felt very happy on seeing the parents. Goldilocks hugged her parents. From that day on, she always listened to her parents. She became a well-behaved and a kind girl. Dear children, what do you understand from this story? Always respect others' property and listen to your parents. Thank you. தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற மகாகவியின் சொல்லுக்கே ஏற்ப நம் தமிழ்நாட்டின் பெருமைகளை மகிழ்ச்சியோடு காண்போமா? செந்தமிழ்நாடெனும் போதினிலே இன்பத்
செழிப்பே தமிழ்நாட்டின் சின்னம். செம்மையான செங்காந்தல் பூ காடுகளில் பூக்கும் அதிசய பூ பலன்கள் பலவும் தந்திடும் பூ தமிழகத்தின் மாநில பூ. செம்மையான செங்காந்தல் பூ தமிழ்நாட்டின் மாநில மலர். காடுகளையும் மலைகளையும் என்னை பார்க்கலாம். நான் தமிழ்நாட்டின் அழகையும் செழிப்பையும் குறிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மருத்துவமான சித்த மருத்துவத்துக்கு நான் பயன்படுகிறேன். கண்ணை கவரும் வண்ணப் புறா நான் பச்சை நிறம் கொண்ட காட்டுப்புறா தாய்மையின் பண்பினை போற்றிடவே தமிழ் மாநில பறவையாய் ஏற்றனரே. நான் தாமரகத புறா தமிழ்நாட்டின் மாநில பறவை. என்னோட ரெக்கைகள் மரகத பச்சையில் உள்ளன. பொதுவா காடுகளிலும் தோப்புகளிலும் நீங்க என்ன பார்க்கலாம். தமிழ்நாட்டின் ரிச் பயோடைவர்சிட்டிக்கு நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. சடை சடையாய் நான் தொங்கிடுவேன் சத்தான உணவை தந்திடுவேன் மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்ததாலே மாநில காயாய் உருவானேன். உங்கள எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தமிழ்நாட்டோட மாநில காய் முருங்கைக்காய்னு? என்ன விரும்பாதவங்க யாரும் கிடையாது. ஊட்டச்சத்து மிகுந்தன்னா சமையல்ல ருசியையும் மனத்தையும் சேப்பர்ல வல்லவன் நான். ஏழைகளின் விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வீட்டுக்கு ஒரு முருங்கை வளர்த்து சத்தான உணவை உண்டு மகிழுங்கள். பச்சை பந்தாய் நான் தொங்கிடுவேன் தேனாய் சுவையும் தந்திடுவேன் வாசனை வீசும் பலாபழமே தமிழ் மாநில கனியும் நானாவே. முக்கணிகளில் நான் ஒரு சிறந்த கனி. நான் தான் தமிழ்நாட்டின் மாநில கனி பலா. தமிழ்நாட்டின் இனிமைக்கு நான் ஒரு இடத்தை காட்ட. என்னோட சுவையை விரும்பாதவங்க யாராரும் உண்டா? தற்காப்பு கலையின் சிறந்த கலை கம்பு சுற்றும் ஓர் அரிய கலை தமிழரின் வீரத்தை பறைசாற்றும் நம் மாநிலத்தோட போர்க்கலை. நான் தான் தமிழ்நாட்டின் மாநில போர்க்கலை சிலம்பம். பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுல தமிழ் மன்னர்கள் பிரிட்டிஷ் படைகளை தடுக்க என்ன பயன்படுத்தினாங்க. நான் 3000 ஆண்டுகள் பழமையான கலை. அகஸ்தியருக்கு முருகன் ஒரு கிழவன் வடிவத்துல வந்து சொல்லி குத்த கலைன்னு சொல்லப்படுது. மாணவர்களே, இந்த தற்காப்புகளை நீங்களும் கற்று பயன்பெறுங்கள். உலகம் போற்றும் பரதக்கலை நம் மாநில சாஸ்திரிய நடனக்கலை தாளவாக அபிநயம் கொண்டு பண்பாடு போற்றும் பரதக்கலை. உலக புகழ்பெற்ற பரதநாட்டியம் நம் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய மாநில சாஸ்திரிய நடனக்கலை. 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேல் தொன்மையானது. தமிழ்நாட்டின் கோவில்களோடு பரதம் பிணைந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டை ஆண்ட மன்னர்கள் பரதக்கலையை வளர்த்தனர். இந்த பரதம் உலகம் முழுதும் தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கிறது. தலையில் கரகம் நான் சுமந்து நையா
திருநெல்வேலியின் புகழ் பெற்ற நடனக்கலை கரகம். சொல்லுவாங்க. என்னோட ஆழமான வேர்கள் என்ன மட்டும் இல்லாம நீர் வளத்தையும் மண் வளத்தையும் பாதுகாக்கும். அதனால தான் என்ன குளக்கரைகளிலும் வயல் வரப்புகளில் வளர்த்தாங்க. அந்த காலத்துல பனங்கட்டை வீடுகள் வசித்து பனைநார் கட்டில தூங்கி கருப்பெட்டி பனங்கற்கண்டு இனிப்புகளை உண்டு தாகத்தை தணிக்கும் நொங்கையும் பதநீரையும் பருகி சுகமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வாழ்ந்தாங்க. பனைவனம் இருக்கும் பகுதியில் பஞ்சம் இருக்காது. நீங்களும் பனை விதைகளை விதைச்சி நாட்டு வளத்தை காப்பாத்துங்க தானே? காப்பாற்றுறது உங்க கடமை இல்லையா? நீங்க எங்களுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க? Thank you, kids. Your performances were vibrant. Now, I request all the dignitaries to take your valuable seats on the dais. Honoring a guest is not just a tradition, it's a reflection of our respect and gratitude. Now, I request our beloved principal to introduce and honor the chief guest. Also, share a few words about this special occasion. Good evening to all my parents, present of the occasion, Dr. Father Godwin Rufus. We are very honored to have you, sir, as our guest of honor today. He happens to be the head and principal of the great institution, St. Xavier's College, Tirunelveli. It's a great privilege and honor that he is going to confer this diploma today to all your children assembled here. Thank you, Father. Thank you for accepting our invitation and coming here. He is a great academician who had his collegiate education in Jesuit institutions like St. Joseph's College of Trichy and Loyola College, Chennai. Having completed his post-graduation in Loyola College, he happens to head many institutions, colleges, and finally, in the year 2024, I think,
He started his career in St. Xavier's College, Tirunelveli, as the principal and associate professor of English. He has headed many seminars, he has authored many books, he has presented many papers and written for many magazines and paper presentations. As I said earlier, he is a great academician, and it is very appropriate that he is here to confer this kindergarten diploma for our children here today, which shows that they have a very bright future. ஒரு பெரிய நல்ல ஃபியூச்சர் இந்த குழந்தைகளுக்கு காத்துட்டு இருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு அடையாளம். ஒரு பெரிய ஒரு நாலேஜ் மிக்க ஒரு ஃபாதர் who has dedicated his life for education. அவர் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இன்றைக்கி டிப்ளமா கொடுக்க போகிறார். இது ஒரு பிகினிங். ஸோ இதுலேருந்து உங்கள் குழந்தைகள் பல படிகளை கடந்து நாளைக்கு பெரிய பெரிய டிகிரிஸை வாங்கிறதுக்கு இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங். ஸோ வி டேக் த ப்ளஷர் ஆஃப் வெல்கமிங் ஹிம் அண்ட் ஆனரிங் ஹிம். Thank you, ma'am and sir. A few inspiring words can spark a lifetime of success. I humbly invite our honorable chief guest, Reverend Father Godwin Rufus, SJ, Principal and Associate Professor of English Department, St. Xavier's College, Palayamkottai, to address the gathering. Respected Madam, Mrs. Usha Raman, Mrs. Ganga, Mrs. Kausilya, my dear wonderful teachers, my dear great parents, and my dear new mini graduates. I wish you all a very good evening to you all. Good evening to you all. Very good. All of you are tense, I think. I feel so proud. I also feel privileged, and I also feel it's a pleasure to be with you all on this mini graduation day of our wonderful children who in future would receive the maxi graduation when they come to the college. So first and foremost, I'd like to congratulate all these wonderful, cute looking children who have come this evening. காலையில் தான் வழக்கமாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த மாலை வேலையில் இவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்க பார்க்கும்போது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு எங்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு the children are getting. So parents, let us give a round of applause for our proud children. I am proud of this school because it has a wonderful name of a saint who thought by spirituality we can mark a difference not only in Tamil Nadu but all over the globe. ஒரு மனிதருடைய வாழ்வு பலருடைய வாழ்வுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும் என்றால் நிச்சயமாக சுவாமி ஜெயேந்திரா அவர்களை நாம் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக கொண்டு மிக அருமையான ஒரு பெயரை கொண்டு வாழையடி வாழையாக பெரியவர்ல இருந்து இன்னைக்கு சின்னவர் வரைக்கும் நம்மை மிக அருமையான விதத்திலே உத்வேகப்படுத்திருக்காங்க. அவர்களை ஒரு மாதிரியாக கொண்டு நம்முடைய சில்ட்ரன் not only in academics but also spirituality but also in lifestyle வளர்வதற்காக இந்த அருமையான ஏற்பாட்டை செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சில பேரை பார்க்க தான் பிடிக்கிடுவாங்க இல்லையா? சில பேரை பார்க்க தான் பிடிக்கும். ஆனால் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்த உடனே பார்த்த உடனே பிடிச்சிருச்சு. ஏனென்றால் what an ambience you have. Wonderful ambience, ma'am. I am not exaggerating. The way it is being here, it gives not only an academic structure but holistic formation. இங்கே நடைபெறுவதை பார்த்து உண்மையிலேயே பெருமை அடைகிறது. இங்கே உள்ள டீச்சர்ஸ் குறிப்பாக மேடம்கிட்டலாம் கேட்டேன். அவர்கள் சொன்னாங்க, எந்த ஒரு சிட்டியில் ஒரு சென்னையிலையோ ஒரு கோயம்புத்தூர்லையோ கிடைக்கின்ற எல்லா வாய்ப்புகளும் இந்த அருமையான குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கின்றன. டீச்சர்ஸோட ப்ரொனன்சியேஷனை பார்த்தேன். உண்மையிலே மேடம், எம்சி பண்ற மேடம் எல்லாருமே அழகான ப்ரொனன்சியேஷன். எங்கே எப்போ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுமோ,
எங்கே எப்போ இன்டனேஷன் கொடுக்கணுமோ, எங்கே எப்போ ரைசிங் டோன் ஃபாலிங் டோன் இருக்கணுமோ அதை மிக அழகாக 2 பேருமே செய்து வராங்க. அதை விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா, டீச்சர்ஸுங்க. அவங்க மேலே ஏறி டான்ஸ் ஆடலை, மேடையில் ஏறி பாடலை, மேடையில் ஏறி நடிக்கலை. ஆனால் அந்த குழந்தைகளுடைய நடிப்பு, உச்சரிப்பு, அந்த ஒரு குழந்தை வந்து அழகா சொல்லிச்சு பாருங்க, ரா ரா ரா. நமக்கு கூட வராதுங்க. நிறைய தமிழர்களுக்கு ரா என்ற வார்த்தை வராது, எழுத்து வராது. ஆனா இந்த குழந்தைகள் தமிழ் மொழி என்று நாக்க வளைச்சாங்க பாருங்க. டீச்சர்ஸ், you have done your job excellently well. I really congratulate you. The next one நான் ரொம்ப பார்த்தது என்ன ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்த்தேன்னா, முதல்ல பாராட்டு. ஏனென்றால் என் மனசுல அவ்வளவு நிறைஞ்சிருக்கீங்க. டீச்சர்ஸ் எப்பவுமே பின்புலமாவே இருந்தாங்க. அவங்க எல்லாத்தையும் எல்லாம் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவங்கள கைட் பண்ணிட்டு ஓரமா போயிட்டாங்க. This is called a teacher. A teacher is not a person who likes to exhibit himself or herself. நான் தான் தெரியுமா, நான் தான் தெரியுமா அப்படின்னு இல்லை. எனக்கு தெரிந்ததை என் குழந்தைகள் கற்றுக்கொள்ளட்டும் என்று ஒரு தாய் இல்ல, தாயை விட மேலான உணர்வோடு நம் குழந்தைகளுக்கு இன்னொரு தாயாக, இன்னொரு தெய்வமாக, குருவாக இவர்கள் இருந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டலை தயவு செய்து அன்பு பெற்றோர்களே நம் சார்பாக அவர்களுக்கு தெரிவிப்போம். குழந்தைகள்கிட்ட பேசுறதை விட பேரண்ட்ஸ்ட பேசுறதா எனக்கு இஷ்டம் ரொம்ப. சரியா? அதனால நான் இப்போ நேரடியாக என் பேச்சுக்கு வரலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ என்னடா ஒரு பையன் கொண்டு வந்திருக்கானே அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க இல்லையா? நான் எப்பவுமே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல தான் பேசுவேன். பிரியமானவர்களே, என் அன்பு பேரண்ட்ஸ், இது என்னது? யாரா சும்மா அங்கிருந்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் திஸ்? பேப்பர். வண்டர்ஃபுல், இட்ஸ் பேப்பர். அடுத்த ஆன்சர் வேற ஏதாவது ஆன்சர், பேப்பர் தவிர்த்து. பிளாங்க் பேப்பர். வண்டர்ஃபுல், கை தட்டுங்களேன். ஏன்னா அடுத்த நிகழ்ச்சி தான் சொல்ல போறேன். பிளாங்க் பேப்பர். வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. இந்த பக்கம் யாராவது? பயப்படாதீங்க, உங்க பேரெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன், தைரியமா சொல்லுங்க. வாட் இஸ் திஸ்? ஒருத்தர் பேப்பர்டாங்க, ஒருத்தர் பிளாங்க் பேப்பர்டாங்க, நீங்க ஒயிட் பேப்பர். லெட் அஸ் கிவ் a round of applause. இந்த பக்கம் யாராவது? unruled paper. Very good. unruled paper. Very good. வேற ஏதாவது? My dear wonderful parents, இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிறேன். நீங்க எல்லாருமே இதை வெறும் பேப்பராகவே பார்க்கிறீங்க. ஆனால் ஜெயந்திரா ஸ்கூல், ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூப்ளி, ஸ்ரீ ஜெயந்திரா கோல்டன் ஜூப்ளி கேர்ள் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் கொடுத்து பாருங்க. அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, இதை நீங்க பேப்பராக பார்க்கின்ற போது அவங்க இதே பேப்பரை கப்பலாக பார்ப்பார்கள். இதே பேப்பரை அவர்கள் ராக்கெட்டாக மாற்றுவார்கள். இதே பேப்பரை அவங்க கொஞ்சம் அழகா மடிச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, எங்க குழந்தைங்க டெலஸ்கோப்பாக பார்ப்பார்கள். கொஞ்சம் ஃப்ரீயா டீச்சர்ஸ் இந்த பக்கம் போயிட்டாங்கன்னா அதை நல்லா சுருட்டி பால் ஆக்கி பேட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு இதை பாலாக மாற்றி விடுவார்கள். திஸ் இஸ் கால்ட் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் யங் மைண்ட்ஸ். உங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய குழந்தைகள் நம்ம சுவத்துல கிறுக்குனா பிடிக்குமா? இப்பதான்டா தீபாவளிக்கு பெயிண்ட் அடிச்சேன், அதுக்குள்ள நாசம் பண்ணிட்டியே அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் கோவப்படுவீங்க. உங்கள் பிள்ளைகளை கிறுக்க விடுங்க. எரிச்சல் வரும். ஃபாதர், நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு போயிருவீங்க, நாளைக்கு பென்சிலையும் பேனாவும் போட்டு அவன் போட்டு கிறுக்கிட்டு இருப்பான். அந்த கிறுக்கலுக்கு பின்னாடி அவனுடைய ஃபியூச்சர் இஸ் தேர். பிகாஸ் அவன் ஏதோ ஒன்றை சொல்ல வருகிறான், அவருடைய லாங்குவேஜ் நமக்கு புரியல. Therefore, my dear parents, the first thing what you and I have to do is, அவர்கள் சொல்ல வருவதை நீங்களும் நானும் கவனிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உங்க லாங்குவேஜ் டிஃபரெண்ட், இந்த மினி கிராஜுவேட்ஸோடைய language different. We should know the difference. This is the first lesson which I like all the parents to know. என்னுடைய language different.
ஆனா இந்த குழந்தையோட லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்ட். உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்றேன். நீங்க நல்லா திட்டுறீங்க, ஏன்டா இந்த கிளாஸை உடைச்ச அப்படின்னு கத்துறீங்க. அவன் கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படியே பார்க்கறான். என்னங்க அர்த்தம்? உங்களை மதிக்கிறான்னு அர்த்தமா? நீங்க கையை கட்டாட்டி இன்னொரு அடி போடுவீங்க, அதனால இப்படி பார்க்கறான். அவன் கண்ணில் இருந்தே அவன் லாங்குவேஜ் நீங்க கத்துக்கணும். The fellow is not happy. அவன் என்னமோ சொல்ல வரான், ஆனா நான் என்னுடைய சத்தத்தால் அவனுடைய லாங்குவேஜை நான் கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்கின்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு முதல்ல வரணும். This is the first thing which I like to tell you. பிரியமானவர்களே, இப்போ அடுத்ததாக ஒரு இது பார்க்குறேன். யூ ஹாவ் அ மேட்ச் பாக்ஸ். இதெல்லாம் மேட்ச் பாக்ஸ்ன்னு தெரியும் இல்லையா? வெரி குட். இது என்னது ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது என்னது தெரியுதா? மேட்ச் பாக்ஸ் என்ன இருக்கும்? மேட்ச் ஸ்டிக் இருக்கும். வண்டர்ஃபுல், வெரி குட். ஒரு கை தட்டுங்களேன். சொல்றாங்க இல்லையா மேட்ச் பாக்ஸ், மேட்ச் ஸ்டிக். பேரண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன், மேட்ச் பாக்ஸ் இங்க இருக்கு, மேட்ச் ஸ்டிக் இங்க இருக்கு, ஃபயர் எங்க இருக்கு? நான் கொஸ்டின் தெளிவா கேட்கிறேன்னா, மேட்ச் பாக்ஸ் இங்க இருக்கு, மேட்ச் ஸ்டிக் இங்க இருக்கு, தீப்பெட்டி இங்க இருக்கு, தீக்குச்சி இங்க இருக்கு, தீ எங்க இருக்கு? தீ இங்க தான் இருக்கு, இதுக்குள்ளதான் இருக்கு, இதுலதான் இருக்கு. இந்த சின்ன தீக்குச்சியும் இந்த வண்டர்ஃபுல் மேட்ச் பாக்ஸும் பக்கத்துல வரணும். வரமாட்டேங்குதே, உரசணும், அப்பந்தான் தீ வரும். மை டியர் வண்டர்ஃபுல் பேரண்ட்ஸ், நான் உங்களிடம் கேட்பது, நீங்கள் இந்த குழந்தைக்காக காசை லட்சமா செலவழிக்கிறீங்க. வண்டர்ஃபுல். இந்த குழந்தை, உங்களுடைய குழந்தையின் வளர்ச்சிக்காக 8 மணி நேர வேலையில 10 மணி நேர வேலை கூட செய்யறீங்க. இந்த குழந்தைகளுக்காக நீங்கள் உங்களையே அர்ப்பணம் செய்ய. இந்த குழந்தைகளோட நேரத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா? அந்த குழந்தை உங்கள்ட்ட பக்கத்துல வந்து தைரியமா உங்க மடியில வந்து உட்கார்றாப்லையா? ஒரு எல்கேஜி குழந்தை வந்து உட்கார்ந்துரும், யூகேஜி குழந்தை ஓரளவுக்கு வந்துடும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு கொஞ்சம் தள்ளி போகும், செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போகும், 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது அப்பா வீட்டில் இருக்கானா, ஐம் சாரி, அப்பா வீட்டில் இருக்காரா, அப்புறம் வரேன். பாருங்க, இன்னைக்கு நம்முடைய குழந்தைகள் என்ன பாட்டு பாடுறாங்க? டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல, தடை போட யாரும் இல்ல. பிரியமானவர்களே, இது எவ்வளவு ஆபத்து பாருங்க. டாடி மம்மி வீட்டில் இல்லை என்றால், குழந்தைக்கு கொண்டாட்டம் என்றால், சம்திங் இஸ் ராங் சம்வேர். ஒரு அம்மா அப்பாவை தன்னுடைய குழந்தை பார்க்க விரும்பவில்லை என்றால் யாரிடம் ப்ராப்ளம்? குழந்தைகள்கிட்ட இல்லை. பிரியமானவர்களே, பெற்றோர்கிட்ட தான் ப்ராப்ளம் என்பதை நீங்களும் நானும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இன்னைக்கு டீச்சர்ஸ்ட இந்த குழந்தைங்க நல்லா போயிடுறாங்க. ஆனால் ஒரு காலேஜுக்கு இதே குழந்தைகள் வருகின்ற போது நான் வந்து சொல்கிறேன், ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார் 4 days மேடம் எலிசபெத் வில் நாட் கம் அப்படின்னு கை தட்டுறாங்க. ஒரு டீச்சர் கிளாஸுக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுகின்ற போது குழந்தைகள் கை தட்டுகிறார்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம்? They are not ready to learn from the teacher, or the teacher is not inspiring for the student. பிரியமானவர்களே, டீச்சருக்கே இந்த நிலைமை என்றால் பேரண்ட்ஸ் இப்போதே உங்கள் குழந்தைகளை அவங்க உங்கள்கிட்ட வர வைக்கணும். காசை தூக்கி போட்டா வரமாட்டாங்க, ஸ்வீட்ஸை வாங்கி கொடுத்தா வரமாட்டாங்க. உங்கள் நேரத்தை அவன் வந்து கதை விடுவான், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் சொல்லுவான். மம்மி, ஐ எம் கோயிங் டு டெல் எ நியூ ஸ்டோரி. நீங்களும் புதுசா மணிரத்னம் கதையோ சுந்தர்சி கதையோ அவன் சொல்ல போறான்னு நினைப்பீங்க. அதே காக்கா தான் உங்களுக்கு வந்து, அதே காக்கா தான், அதே வடை தான், அதே மரம் தான், அதே ஃபாக்ஸ் தான். ஆனா அவன் சொல்ற விதத்தை கவனிக்கணும். நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என்னுடைய தம்பியின் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். அப்போ அந்த குழந்தை வித்தியாசமாக அந்த கதையை சொல்லுது. அங்கிள் ஒரு ஊர்ல ஒரு பிளாக் காக்காவான்.
ஏன் பிளாக் ஆச்சு தெரியுமா? எனக்கு உண்மையிலே தெரியல. ஏமா பிளாக் ஆச்சு? அது அவங்க அம்மா அப்பா பேச்சை கேட்காதான். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. டீச்சர் பேச்சையும் கேட்காதான். அதனால்தான் அது டார்க்கா விழுந்துட்டான். அது ஒயிட் ஆகணும்னா என்ன தெரியுமா செய்யணும்? நான் திருச்சி சொன்னேன், ஃபேர் அண்ட் லவ்லி போடணுமா? நமக்கு சொல்லி கொடுத்த பாடம் அதுதான். இல்லை, அந்த அந்த க்ரோ திரும்ப திரும்ப பேரண்ட்ஸ் பேச்சையும் டீச்சர்ஸ் பேச்சையும் கேட்டா அது பிரைட்டா மாறிடுமா. யாருமா சொல்லி கொடுத்தா? எங்க ஸ்கூல்ல கத்துக்கிட்டேன். பிரியமானவர்களே, அதே க்ரோ, அதே ஃபாக்ஸ், அதே வடை, சரியா? அந்த வடை இன்னைக்கு மாத்திரம் இருந்ததுன்னா ஊசலா இருக்கும். ஆனா பிரியமானவர்களே, இந்த குழந்தை என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை கேளுங்கள். சைக்காலஜில சொல்லுவாங்க, குழந்தை 10% தான் நம்மள்கிட்ட பேசுமா. மற்றது எல்லாமே அவருடைய செய்கையிலிருந்து நீங்களும் நானும் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். கையை இப்படி கட்டுறதுக்கும் கையை இப்படி கட்டுறதுக்கும் கையை இப்படி கட்டுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு பிரியமானவர்களே. இன்னைக்கு குழந்தைங்க மேலே வந்து மிக அருமையாக அவர்கள் நடித்த போது நான் கவனித்தது என்னவென்றால், அந்த குழந்தைங்க கையை இப்படி தூக்குறாங்க, பறக்கிறாங்க, கையை இப்படி வைக்கிறாங்க, எல்லாம் செய்யறாங்க. வீட்டில் அதை அலோவ் பண்ணுவீங்களா? கையை கட்டு, கையை கட்டு, ஏன் உடைச்ச, ஏன் அதை உடைச்ச? உங்க கண்ணை கொத்திருவீங்க. அந்த பிள்ளையோட ஜெஸ்டர்ஸ் எல்லாம், கையை யூஸ் பண்றதெல்லாம் அதை அப்படியே நீங்க தடுத்துருவீங்க. அந்த குழந்தையை ஒரு அடிமையாக தயவு செய்து மாத்தாதீங்க. அந்த குழந்தை என்ன சொல்ல வருகிறது என்பதை கவனிக்கணும். மூன்றாவது, உங்களை பார்த்தா ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்கேன், எனக்கு உங்களை பார்த்தோம் நிறைய பேசணும் போல இருக்கு, கவலைப்படாதீங்க, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மூன்றாவது பிரியமானவர்களே, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இருந்தாலும் தயவு செய்து கவனிக்க ஆசைப்படுகிறேன். நீங்க உங்க கையில என்ன வச்சிருப்பீங்கன்னா, இப்போ ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் ஒன்று வச்சிருப்பீங்க இல்லையா? குழந்தை கையில ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் இருக்குமா? இல்ல, டிஷ்யூ பேப்பர் தான் இருக்கும். டிஷ்யூ பேப்பர் தான் இருக்கும், சரியா? நாம குழந்தைங்களாக இருந்தபோது தொட்டில நாம கிடக்கும்போது உங்களுடைய அம்மாவும் உங்களுடைய பாட்டியும் என்னுடைய அம்மாவும் என்னுடைய பாட்டியும் ஹக்கீஸ் யூஸ் பண்ணல. இன்னைக்கு ஹக்கீஸ் மாத்தும் போது இப்படிதான் போடுறாங்க. பிரியமானவர்களே, இந்த குழந்தை குட்டி பாப்பாவாக இருந்தாலும் 3 மாத குழந்தையாக இருந்தாலும் அது 6 மாத குழந்தையாக இருந்தாலும் அதோட வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்கிற உங்க வைப்ரேஷன் அதை ஈஸியாக கற்றுக்கொள்ளும். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் குழந்தை தானே என்று. ஆனா குழந்தை பயங்கரமாக அப்சர்வ் பண்ணும். அது எப்படிங்க அம்மாவை பார்த்து சிரிக்குது, அத்தை வந்தா முறைக்குது, சரியா? அது எப்படி பிரியமானவர்களே? அந்த குழந்தை ஒவ்வொரு உணர்வையும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா பிரியமான பெற்றோர்களே, அந்த குழந்தை இப்ப என்ன செய்யுது? ஒவ்வொன்றையும் பார்க்குது. எங்க அம்மா என்ன யூஸ் பண்றாங்க? ஹக்கீஸ் எடுக்கிறாங்க, யூஸ் அண்ட் த்ரோ. வாட்டர் பாட்டில் எடுக்கிறாங்க, யூஸ், ட்ரிங்க் அண்ட் த்ரோ. நாப்கின் எடுக்கிறாங்க, யூஸ் அண்ட் த்ரோ. பிளாஸ்டிக் பொருள் எடுக்கிறாங்க, யூஸ் அண்ட் த்ரோ. சேர் எடுக்கிறாங்க, பிளாஸ்டிக், யூஸ் அண்ட் த்ரோ, யூஸ் அண்ட் த்ரோ. இப்போ மம்மி வராங்க, ஐ வில் யூஸ் மம்மி, ஐ வில் யூஸ் டாடி ஃபார் சம் டைம். அவங்கள நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு நான் 18 இயர்ஸ் 19 இயர்ஸ் 20 இயர்ஸ் வருவேன்ல, என் கையில இப்போ உங்கள்கிட்ட இல்லாத பணம் வந்துட்டு இல்லையா, என் கையில இப்போ நீங்க கொடுத்த படிப்பு வந்துட்டுல, இப்போ மம்மி டாடி எங்க போயிருவாங்க? யூஸ் அண்ட் த்ரோ. பிரியமானவர்களே, குழந்தைகள் கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க அவங்களுக்கு ஆர்டினரியாக ஒரு ஃபவுண்டன் பெண்ணை வாங்கி கொடுக்கிறது பதிலாக பிளாஸ்டிக் பெண்ணை நீங்கள் வாங்கி கொடுத்தீர்கள் என்றால் அவங்க என்ன செய்வாங்க? யூஸ் அண்ட் த்ரோ. நாம அப்படி வளரல. நாம எல்லாத்தையும் சேர்த்து சேர்த்து வச்சோம். ஒரு 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 சின்ன சேரு, ஒரு ஸ்டீல் சேர் உடைஞ்சா கூட வெல்டிங் வச்சுட்டு திரும்ப அந்த சேரை நம்ம யூஸ் பண்ணோம். ஒரு உடன் சேர் உடைஞ்சிட்டா, 3வது கால் உடைஞ்சிட்டா, அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி மீண்டுமாக பயன்படுத்தினோம். உங்க அம்மாவும் உங்க அப்பாவும் நம்ம பாட்டியும் நம்ம தாத்தாவும் நம்ம கூட இருந்தாங்க. இன்னைக்கு இந்த குட்டி குழந்தைகள் ரிமெம்பர் மினியில இருந்து மேக்ஸி வரும்போது
இப்படியே இருப்பாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. நான் வளர்கிறேனே மம்மி, காம்ப்ளான் பாய், ஐ அம் a காம்ப்ளான் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி நம்ம குழந்தைகள் எப்படி வளர்கிறார்கள் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்முடைய குழந்தைகள் நம்மை அணைத்து வளர்கிறார்களா அல்லது நம்மை தவிர்த்து வளர்கிறார்களா? தட் இஸ் த கொஸ்டின். கடைசியாக ஒன்று, இவ்வளோ சமத்த நம்ம குழந்தைங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க இல்லையா, எவ்வளோ அழகா இருக்கு. சரியா? உங்க வீட்டில் இப்படி உட்காருவாங்களா? அந்த குழந்தை இவ்வளோ நேரம் 2 மணி நேரம் இந்த குழந்தைங்க உட்காருவாங்களா? இந்த குழந்தைங்க இங்கே வந்த உடனே இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க. am I correct மேடம்? மோர் ஆர் லெஸ் அட்லீஸ்ட் 60 to 70%. சரியா? அல்லது 80%. ஜெயந்திரானா சாதாரண இல்லையா, ஜெயந்திரா தான். அவங்க 90% அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷில் தான் பேசுகிறாங்க. உங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது என்ன பேசுகிறாங்க? ஏன் தமிழ் பேசுகிறாங்க? நீங்க ஆம்பியன்ஸை கெடுத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளைகளும் பேச மாட்டாங்க. பிரியமானவர்களே, இந்த குழந்தை இங்கே இவ்வளவு அழகாக உட்கார்றாங்கன்னா ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவன தாறுமாறா ஓடுறாங்க? ஏன் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தோடனே பேகை இப்படி தூக்கி அப்படியும், ஷூஸை தூக்கி இப்படியும், சாக்ஸை தூக்கி அந்த புறமும் ஏன் இப்படி செய்யறாங்க? டிவி பார்க்காம இவ்வளவு நேரம் இருக்காங்களே, செல்போன் பார்க்காம இவ்வளவு நேரம் இருக்காங்களே, அப்ப வேர் இஸ் தி மிஸ்டேக்? பெற்றோர்கள் கோவப்படுவீங்க, இருந்தாலும் சொல்லித்தான் ஆகணும். நம்ம பேரண்ட்ஸ்டையும் சம் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர். ஸோ மை டியர் வண்டர்ஃபுல் பேரண்ட்ஸ், அப்ரிஷியேட் யுவர் சில்ட்ரன். நம்ம பாராட்டும் போது எவ்வளோ பிடிக்குது. நம்முடைய குழந்தைகளை ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னாலும் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. 60 மார்க்ஸ் தான் வாங்கிட்டு வராங்க. 8th வீட்டு சந்துரு 90 வாங்கியிருக்கான், அதுக்கு அடுத்த வீட்டு ஆஷா 95 வாங்கியிருக்கான், என் குழந்தை 65 வாங்கியிருக்கான். நமக்கு என்ன வரும்? கோபம் வரும். பிரியமானவர்களே, கோபம் வரணும். ஆனா கத்துறதுனால அவன் மாறிடுவான்னு நினைக்கிறீங்க? நோ, நாட் அட் ஆல். பரவாயில்ல தம்பி, யூ ஹவ் காட் 65, பரவாயில்ல, வண்டர்ஃபுல். ஆனா மற்றவங்களை விட நீ பியூட்டிஃபுல், யூ ஆர் வெரி கிரியேட்டிவ். இங்க நீ என்ன மாதிரி பேசுற? நெக்ஸ்ட் டைம் 75 வாங்கு, நான் உனக்கு அழகான பியூட்டிஃபுல் சாக்லேட் வாங்கி தரேன், அல்ல சம்திங் உனக்கு வாங்கி தரேன். அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. அந்த குழந்தை 75 இல்ல 80 மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு வருவான். The first thing you have to do is appreciate. நிறைய அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. நீங்க உங்க குழந்தைகிட்ட கேளுங்க, நான் வச்சிருக்க குழம்பு நல்லா இருக்கா? அவன் உண்மையே சொல்லிடுவான். உங்க ஹஸ்பண்ட் கூட சொல்ல மாட்டாங்க. சரியா? வேற வழியில் இவள்கிட்ட தானே நான் சாப்பிட்டானோ, எங்க அம்மா குழம்பு தான் பெஸ்ட், இருந்தாலும் சூப்பரா இருக்குமா சொல்லுவாங்க. அப்ரிசியேஷன், அது கேட்கும்போது உங்களுக்கு எவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு. அதே மாதிரி குழந்தைகிட்ட கேளுங்க, அவன் அப்ரிஷியேட் பண்ணட்டும். The second one is time. இவ்வளோ காசு கொடுத்து படிக்க வைக்கிறோம் இல்லையா, கொஞ்சம் நேரத்தை, ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் இல்லை, 1 hour, half an hour அந்த குழந்தை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு, இங்கே வா, உனக்கு இன்னைக்கு நானே பஜ்ஜி வாங்கி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்றதுக்கும் நான் வெளிக்கடையில் பர்கர் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. பர்கர் நல்லதுதான், இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவன் பர்கரை விரும்புவான், ஹெல்த்தும் போயிட்டு இருக்கும். நம்ம பஜ்ஜியில் என்னதான் அது நம்ம வீட்டில் இருந்தாலும் இதயம் என்ன, இதயத்துக்கான என்ன, இதயம் என்ன அப்படின்னு இதயத்துக்கு நல்லதை தான் ஒரு அம்மா செய்து கொடுப்பாங்க. அப்பா, உங்களை தான் ரொம்ப அன்பா கேட்குறேன், கடை கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வாரீங்க, 8:30 மணிக்கு தான் வாரீங்க அல்லது 9 மணிக்கு தான் வாரீங்க, நோ ப்ராப்ளம், ஸ்பெண்ட் சம் டைம். குட்டி பாப்பா நல்லா இருக்கியா, மடியில் வைங்க. அம்மா தான் கொஞ்சணும்னு அவசியம் இல்லை, அப்பாவும் கொஞ்சம். எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கியா? வண்டர்ஃபுல். எங்கே உன்னுடைய ஹேண்ட் ரைட்டிங் காட்டு, வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கே, பரவாயில்ல, அப்பாவை விட நீ நல்லா எழுதுறியே. கட்டாயம் உங்களோட நல்லா தான் எழுதுவாங்க. அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. ஸ்பெண்ட் சம் டைம். தேர்ட் ஒன், அவனுடைய கிரியேட்டிவிட்டி, அவன் சொல்ல வராததை நீங்களும் நானும் அவளோ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், நான் பயன்படுத்துவதற்காக அல்ல, நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற யூஸ் அண்ட் த்ரோ கல்ச்சருக்கு பதிலாக let us not use but enjoy the being என்று வாழ்ந்தோம் என்றால், இன்று அருமையாக இருந்து அழகாக மேலே படிக்க இருக்கின்ற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கு அழகாக மாறப்போகின்ற இந்த கிராஜுவேட்ஸை நாம் மனதார பாராட்டுகின்ற போது நாமும் வளர வேண்டும் என
ஆண்டவரை வேண்டுவோம். உங்களுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்திற்காகவும் நானும் வேண்டுகின்றேன். நீங்கள் அழகாக ஒளிமயமான வாழ்வு பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Inspiration shared today becomes a success tomorrow. Your valuable thoughts have truly motivated and encouraged our students. Thank you, Father. Talent is a seed. When nurtured with love, it blossoms beautifully. Now, let us move to the next segment, Mini Convocation Ceremony 2025-26. Today is not just a ceremony, it's a celebration of growth, effort and achievement. This special evening marks a beautiful milestones in the lives of our little graduates as they step forward with confidence into a new journey. Every small step taken today shapes a better tomorrow. Our children may be small, but their dreams are big and bright. Let us celebrate not just what they have achieved, but what they are yet to become. With great excitement and happiness, let's begin this memorable celebration. Now, let us begin with our little graduates of First Standard A section. I request our beloved principal and chief guest to give away the graduation certificate to the tiny tots. Adi Sanjana V. Aishwarya Arudra E. Isaki Rakshita A. Gabriela Jonah B. Harsha Shanmika S. Connected. Kavya Varshini B. Krishika M. Luha I. Mahalakshmi A. Mari Kavya N.T. Madana Subiksha T. Muttamal Deepa T. Nihashin M. Rabiado Shifa A. Shakshi Prathan. Samyukta S. Sannika M. Sri Mugisha N. Shruti Nappinai N. Danshika A. Umadevi V. Adav Chalian N. Aditya R. Ajay Aditya J.A. Jay Pragadish S. Magilesh A. Mithun Sadvik M. Muthu Srinivasan P.
Naveen Raja K. Ritik S. Sabarish A. Sai Adav T. Sanjay Krishna M. Selva Sarat J. Sivasudan S. Ubayadullah B. Now I call out the students from first B. Aradhana N. Aarti Shri M. Al Abhisha K. Chella B. Deeksha Mahati G. Deshika M. Iniyanila A. Fiona C. Kalyani Nachyar M. Mahasatvi S. Mukhantanashri K. Muttu Kartika S. Muttu Kavya V.S. Persiga S. Prastika P. Pratiksha M. Rashmita S.M. Sanjita K. Sara S. Swati Nachyar S. Yarni K. Alaga Arasan K. Alagvel Nambi yes. Balamanikandan B. Balaji N. Jitesh Ram P. Kumaran K. Matesh R. Muhammad Aslam P. Mighty Irfan A. Pandyamannan M. Rufus G. Sai Saravanan P.
Spurgeon S. Subhash K. Now, I call out the students from first C. Asmina M. Blessina S. இளைய சக்தி VK. ஹம்சவர்தினி MS. ஜெசிமா M. ஜெயஸ்ரீ M. ஜெயஸ்ரீ M. மனிஷா S. மெலிசா ரெய்னா C. முஃபிதா ஃபாத்திமா K. ரக்ஷிகா S. சோனா புவனேஸ்வரி S. சுபிக்ஷா M. வித்யாஸ்ரீ VE. ஆதித்யா C. அன்ஷித் குமார் N. அஸ்வந்த் A. பரத் M. பூபதி ராஜா B. கணேஷ் மஹின் ராகவ் P. ஹர்ஷித் பர்வீன் S. கவின் சஞ்சய் V. கௌஷிக் M. முகமது ஃபைசன் A. முத்தமிழ் குமரன் S. நவீன் S. பேச்சி கவின் S. ரோஜர் SW. சாய் அமுதன் M. சாய் நிதிஷ் S. Syed Jasim S. Now I am going to call the students from first D. Al Anisha M. Arshia Banu S. Dharanika M. Jaya Jansi T. Madhivadani S. Abhi Prakash Maurya P. Dharmanathan G. Ignesh Darun M. Isai Selvam T.
Hari Vaishnav P. Kavin Balaji P. Muhammad Arif N. Rishikesh KV. Sabari Rishant H. Satyamaran SB. Sudarshan K. Sudhir Raja G. Suresh Kumar S. Tangaselva Balaji S. Varun Mukesh S. Vishnuvardhan R. Thank you, sir. Thank you, ma'am. We are overjoyed to present medals to our beloved students who not only participated but also secured prizes in the extempore event conducted by the Beehive Communication Club at our esteemed institution on February 13. This event featured multiple competitions that encouraged students to enhance their spontaneous speaking, critical thinking and expressive abilities going beyond just writing skills. Without further delay, let us extend a warm welcome to our esteemed guest who will graciously distribute the medals and certificates to our deserving students. Every child's name is called today is a proud moment for a lifetime. Please cheer loudly when the results are announced. Dear children, please come forward with a big smile and receive your certificate. I am glad to announce the results of extempore competition. The name of the event is Road in level 1. The first place goes to Lalit Renu from 2nd A. Give her a big round of applause. The second place goes to Adi Lakshita from 2nd A. The third place goes to Karnika from 2nd B. The next event is Can You Read Me? In level 1. The first place goes to Muthu Kavya VS from 1st B. The second prize goes to Sabarish A from 1st A. The third prize goes to Danya Arti A from 2nd C. The next event is Echoes. In level 2, the first prize goes to 2 members, Arunmozhi Varman from 3rd A and Danya Shri from 4A. The second prize goes to Jayashri from 4A. The third prize goes to Akshara from 4B.
The name of the next event is Mirror O Mirror in level 2. The first prize goes to Rajalakshmi from 3rd A. The second prize goes to Arunmozhi Varman from 3rd A. The third prize goes to Raziel Kate from 3rd A. The name of the next event is Actalingo. It's a team event. In level 3, first prize goes to the team Yuvashri and Madhuleka from 6A. The second prize is shared by two teams. Team 1 is Mahasanisha and Sharada from 5A. Now the team is Rajeshwari and Hemita from 6A. The third prize goes to Darlin Joyla and Janani from 5A. The name of the next event is Press Persona in level 3. The first prize goes to Madan Raj from 6A. The second prize goes to Taman from 5A. The third place goes to Dhanushri from 5B. The name of the next event is BGM. In level 4, the first prize goes to Shanmuganathan from 8C. The second prize goes to Gayatri from 7A. The third prize goes to Sri Parameshwari Kirtika from 7A. The name of the next event is Headlines. In level 4, the first prize goes to Harita from 8D. The second prize goes to Dhanyashri from 8A. The third prize goes to Priyanka from 8A.
The name of the next event is Jammy, conductor for 9th standard. In level 5, first prize goes to Samyukta. The second prize goes to Shweta. The third prize goes to Kanishka. My heartfelt congratulations to all the prize winners. Now I request our principal to present a token of appreciation to the chief guest. Thank you, ma'am and sir. Now I'd like to call upon Mrs. Saraswati to propose vote of thanks. Gratitude is the sign of noble souls. Now I would like to propose the vote of thanks. First and foremost, I express my sincere gratitude to our respected principal for organizing this wonderful and memorable convocation ceremony. I extend my heartfelt thanks to our beloved Vice Principal for the constant support and guidance. I am deeply grateful to our Honorable Chief Guest for sparing your valuable time and inspiring us with your presence. My sincere thanks to all our dedicated teachers for nurturing and guiding our little ones with love and care. I would also like to thank all the supporting staffs who worked behind the scenes to make this event a grand success. A special note of thanks to our dear parents for their trust, support and encouragement. And finally, a big congratulations and thanks to our little graduates. You are the stars today. As one chapter ends and another beautiful journey begins. Dear children, keep smiling, keep learning and keep shining always. Thank you all for making this evening so special. Have a wonderful evening. A race for national anthem, please. Choir, are you ready? सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नाम